हाय एवरीवन मु स्वागतिका आपण मानकु स्वागत करुच्ची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। तो पिला माने आज आम आलोचना करिबा पंचम श्रेणी साहित्य बहिर गल्प विभाग थिबा विषयटी जार ना हेउची जे थाए पर उपकारी तार पाठ्यपुस्तकस्थ जो प्रश्नावली रही ताको आलोचना करिबा। तो चलंतु डेरी न करी प्रश्नावली थिबा प्रश्न गुडी को देखिबा कौन प्रश्न रही। तो प्रश्नावली एक नंबर प्रश्न रही आस कथबार्ता हेबा। एक नंबर क प्रश्नटी को देख मेकरण केउ स्थान रे तपस्या करुथिले केउ स्थान रे मेकरण तपस्या करुथिले मेकरण गिरिनार पर्वतर पाददेश रे थिबा अरण्य रे दीर्घ 12 वर्ष धरी तपस्या करथिले। गिरिनार पर्वत रही जो से तार पाददेश रे रही गोटे अरण्य थिला दीर्घ सेटारे 12 वर्ष धरी तपस्या करुथिले। एठार गोटे क्वेश्चन मध्य आसीपारे प्रश्न गोटे हो पार कि केते वर्ष धरी मेकरण तपस्या करथिले 12 वर्ष धरी। एबे जिबा एक नंबर ख प्रश्नटी को तपस्या समय रे से किपरि जीवन बिताउथिले मेकरण जेतेबेले 12 वर्ष धरी तपस्या करथिले से किपरि जीवन बिताउथिले। तपस्या समय रे से कंदमूल खाई और झरणार जल पी जीवन बिताउथिले। खाद्य तांकर थिला कोन कंदमूल एवं पानीय रूपे से व्यवहार करथिले झरणार जल। एक नंबर ग प्रश्नटी को देख गुरु काहींकी मेकरण को आशीर्वाद कले कौन पई गुरु मेकरण को आशीर्वाद कले मेकरण दीर्घ 12 वर्ष धरी कठोर तपस्या करुथिबार जानी गुरु तांको आशीर्वाद करथिले। जेतेबेले गुरु जानिले मेकरण 12 वर्ष धरी कठोर तपस्या करछंती से हा जानिबा परे तांको आशीर्वाद करथिले। एक नंबर घरे प्रश्न देइछि निजर तपस्या सरीबा परे मेकरण गुरु को कौन कहले जेतेबेले मेकरण तपस्या सरीगला से गुरु को कौन कहले निजर तपस्या सरीबा परे मेकरण गुरु को कहले गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या करि सारिछि एबे मते कौन करिबा को हेबो दया करी कुहंतु। व नंबर प्रश्न रही मरुभूमि को मेकरण किपरि पानी नेउथिले गुरु दत्तात्रेय प्रदान करिथिबा तुम्बी गुड़िकरे पानी पुराई भार साहाय्य मेकरण मरुभूमि को पानी नेउथिले। तांकर गुरु जो थिले तांकर ना थिला गुरु दत्तात्रेय से तांको तुम्बी प्रदान करथिले से तुम्बी रे से पानी पुराई भार साहाय्य मरुभूमि को पानी नहीं जाउथिले। किए नहीं जाउथिले मेकरण नहीं कि जाउथिले। एबे जिबा 2 नंबर प्रश्न को 2 नंबर प्रश्न रही उत्तर लिखिबा। 2 नंबर क प्रश्न को देख दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देवार कारण कौन थिला दत्तात्रेय मेकरण जो तुम्बी दुईटी देथिले ता देवार कारण कौन थिला मेकरण को जन्मस्थान कच्छभूमि थिला जहाँकि गोटे मरुभूमि थिला। सेही मरुभूमि अंचल देई जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़िथांती। पानी अभावरू अनेक समय रे सेमाने मृत्यु मुखरे पड़ती। सेही पथिक मानकु पीबा पाई पानी जोगाई देबा निमित्त दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देइथिले। मेकरण जो रही जन्मस्थान तांको जो थिला कच्छभूमि से गोटे मरुभूमि थिला। से मरुभूमि जो बाटोई माने सब जाउथिले तांको शोष लागुथिला तो पानी अभाव अनेक समय तांकर मृत्यु मध्य घटुथिला। सेति पाई गुरु कौन थिले जो दत्तात्रेय थिले मेकरणकर से तांको दुईटी तुम्बी देउथिले। से तुम्बी साहाय्य मेकरण पानी पुराई मरुभूमि को नहीं जाउथिले भार साहाय्य सेही पथिक मानक उद्देश्य बा से पथिक मानकर पीबा उद्देश्य। एबे जिबा ख नंबर प्रश्न को ख नंबर प्रश्न रही तुम्बी दुईटी को मेकरण किपरि व्यवहार करथिले प्रतिदिन मेकरण तुम्बी दुईटी रे पानी पुराई भार साहाय्य मरुभूमि को बोही नेउथिले। से जो तुम्बी दुईटी थिला से ताको तादे पानी पुराई प्रतिदिन कुआडे नहीं जाउथिले मरुभूमि को बोही नहीं जाउथिले। 2 नंबर गरे प्रश्न रही पथिक मानकु देखी मेकरण खुशी हेउथिले काहींकी जेतेबेले मेकरण पथिक मानकु बाटोई मानकु देखि देउथिले से काहींकी खुशी हो जाउथिले मेकरण गुजरातर कच्छ अंचल रे जन्म लाभ करथिले ताहा थिला एक मरुभूमि सेठारे यात्री माने शोषरे विकल होई पानी मुंदिए खोजी खोजी निराश हुअंती मृत्यु मुखरे मध्य पड़ती। मेकरण गुरु दत्तात्रेय निर्देश अनुसार एही भली पथिक मानकु पानी पियाउथिले। मरण मुहरु मुकुड़ी आसुथिबा सेही मनीष मानक मुहरे हस देखी मेकरण खुशी हेउथिले। घ नंबर प्रश्नटी को देखिबा केउ उपाय रे मोती और लाला लोक मानकु पानी जोगाउथिले
ବୁଧ ମେକରଣ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲା ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡବା ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ କି ଦାନ ମାଗିଥିଲେ? କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ରାଜା ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜାକୁ ମେକରଣ ଦାନ ମାଗିଥିଲେ। କଚ୍ଛ ଭୂମି ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆଉ ରାଜା ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ମେକରଣ ଦାନ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ'ଣ ଦେବ? ଚିହ୍ନ ଦେବ ବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଓ। ଖ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତରଟି ଯେ। ଗ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଥଚ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉତ୍ତରଟି ଅଥଚ। ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳଦାନ ମହତ ଦାନ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହତ ଦାନ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରଟି ତେଣୁ। 9 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମେକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଚଦରଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ମେକରଣ କିନ୍ତୁ ଚଦରଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଚକ୍ରର ମଝିରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମିଳୁଛି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଚକର ବାହାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଚକର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମିଳିବ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଚକର ବାହାର ବୃତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱା ଆଉ ଥ ଲଗେଇ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଲଗେଇ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱା ଆଉ କ୍ଷର ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସ୍ୱା ଓ ୟତ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାୟତ। ସ୍ୱା ଆଉ ଭାବିକ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱା ଆଉ ଦିଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସ୍ୱା ଆଉ ଧୀନ ମିଶି କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱା ଆଉ ବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଏ ତ ଆମେ ବୃତ୍ତଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସାରିଦେଲେ। ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା। ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକ ଥିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାକୁ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଗତ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଶବ୍ଦଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲଗେଇ ବାକ୍ୟଟି ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଟେ। ସେହିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତୁମର ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଚକର ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସୁଖ ଲାଗେ। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀରେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଗୋପାଳ ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଭୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଡ୍ୟାସ୍। ଭୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଏ ନା ଖାଇଲା ନା ଖାଇବେ? ଭୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବେ। ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦଟି ହେବ ଖାଇବେ। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଶିଷ୍ୟର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଖୁସି ଡ୍ୟାସ୍
ହେଲେ ନା ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ହେବ। ଶିଷ୍ୟର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଲେ। ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆପଣ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହ ନା କହିବ ନା କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହେବ। ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଲା ଓ ମୋତି କୁଡ଼ିଆକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେରେ ଫେରନ୍ତି ନା ଫେରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଲା ଓ ମୋତି କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଏକୀଭୂତ। ଏକୀଭୂତ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଦୃଢ଼ୀଭୂତ। ଦୃଢ଼ୀଭୂତକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମୋତି ଓ ଲାଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଲୁଣ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ? ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଦୂରୀଭୂତ। ଏହାକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିବାରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ବରଣ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଛି କ୍ଷୁଧା। କ୍ଷୁଧା କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ। ସେହିପରି ଲୋଭ କ'ଣ ହେବ? ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ। ସେହିପରି ଲଜ୍ଜାଟି କ'ଣ ହେବ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ। ଅଶ୍ରୁ, ଅଶ୍ରୁଟା ହେବ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ। ତୃଷାଟା କ'ଣ ହେବ? ତୃଷା ହେବ ତୃଷା ନିବାରଣ। କ୍ରୋଧଟା କ'ଣ ହେବ? କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ। ତଳେ ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିବାରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ବରଣ ଯୋଗ କରି ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ। ଏମିତି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ।